वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जी डॉक्टर कृपाल सिंह and our program is with Voice of Manavta TV. Mehraj Singh, thank you for this opportunity for us to discuss our program, which is regarding consequences of 1984 attack on Golden Temple. This had a program that had tips of a good life. Sukhi Jeevan De Raas. So please subscribe to the program if you're not already doing it. If you are, thank you. Any comments and any contributions in the form of ideas or financial will be most welcome to improve the quality of our programs. So welcome to our participants as well as the audience. फतेह मंजूर करना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम नमस्ते सलाम जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ. So again welcome. The views expressed in this program are strictly speaking of the participants and that's not the official policy of Voice of Manavta. So please limit your conversations like no more than 5 minutes at a time. We can always come back to you for more ideas. So our program is basically like this. First, we will discuss Khalsa versus non-Khalsa values. And then we talk about how to create collaboration with each other, like Sanjivalta, and what are the different institutions we already have and how we popularize them. And then third will be how to politically organize ourselves in a way so that we can create a common platform to spread the Sikh ideology, Bhakti Di Lehar ideology, to bring people together so that we can become an effective force for social and political change. So again, Shuruaat de vich I'm going to ask Gyani Dharm Singh ji, do half a minute jap Vaheguru Vaheguru in the memory of ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 1984 ਦੇ. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Thank you ji. So we are Vai Khalsa Vai Fateh ji, we are very indebted to our martyrs, current as well as previous ones. It's the result of their sacrifices that we are able to live as free citizens and follow the ideology passed on to from Guru Nanak Sahib and his successors. They having started that, I will ask Dr. Inderjeet Singh Vasu to give us a little bit background ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੰਡ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ. ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਖਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ. ਜੇ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਭੈ ਕਿਉਂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ. ਤੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਣਖੀਲੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਔਰ ਲਗਨ शामिल है, सच्चा धर्म सच्चा ईमान शामिल है। और गुरुआं ने जो विरासत दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮਾਯੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਕਬਰ, ਉਸ ਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਫਰਖਸੀਅਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, would you like to add something to this issue? ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਮੁਕਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਮੁਕਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਹਮੇ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮਵਾਏ, ਧਰਮੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਦੁਸ਼ਟ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਲੜੇਗਾ ਹੀ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ yourself, ਡਾਕਟਰ ਪੜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਊਟ yourself please, it's interfering. ਵੈਲਕਮ ਸਾਹਿਬ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਆ ਗੁਰਮਤ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ,
बहुत सोहना पहले भी डॉक्टर बासु होरां ने ते ज्ञानी धर्म सिंह होरां दे बहुत अच्छे विचार इस बाबत दिते है। ते अगेन जी ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ डिफरेंट वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਣਗੀਆਂ। तो देखो गुरु नानक पातशाह जी का बड़ा प्यारा वचन है कि जी काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पढ़े आना दरगह घड़ियां तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਟਾ ਵੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉਲਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਖਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਾ ਖਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਨਾਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ, ਪੰਡਿਤ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਪਟੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀਤੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਦਲਜੀਤ? ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। Yeah, that is very true. So ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਇੰਡ ਲਾਗੇ ਮੋਜ਼ੈਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। That's a very good point. Thank you. अपने भाई बजेंद्र सिंह जी जी आप अपने विचार दसो इस विषय पे, क्लैश ऑफ वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, साझीवालता वर्सेस पाड़ो ते राज करो। जी, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह जी। बड़ी कृपा है आपकी, मुझे आप मौका दे रहे हैं। ये गुरु साहिबान का जो मत है ये समतावादी मत है, और सार सबद इसे कहते हैं। सबद सबद बहु अंतरे सार सबद गह लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन को कीजिए। ऐसे जीवन को धिक्कार है जहाँ की सार शब्द को नहीं पकड़ पाते। अब सार असार का जो भेद नहीं जानता वो सार को कहाँ से ग्रहण करेगा? जो सच और झूठ का भेद नहीं जानता वो सच को कहाँ से ग्रहण करेगा? वो तोते की तरह राम राम कहता रहेगा और मतलब नहीं समझेगा फिर उसका। तो वो जैसा कहा है कि चतुराई क्या कीजिए, चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, और कोटिन गुण सुआ पड़े अंत विलैया खाए। तो मुख्य बात यह है कि सच्चाई को, सत्य को सत्य से साक्षात्कार कराया गुरु साहिबान ने। और ये भक्ति का मतलब अंधभक्ति नहीं है, अंधभक्ति उसका उल्टा है। भक्ति सदगुरु की भक्ति है, कुगुरुओं की भक्ति नहीं है। अगर भक्ति में अंधविश्वास आ जाता है तो वो समझिए जो मकसद है वही उल्टा हो गया उसका। तो इसीलिए वो कहा भी है गुरु साहिबान ने कि बहे बहाए जाते लोक वेद के साथ, और पेड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। वो दीपक क्या है? वो सत्य नाम का दीपक, वो सत्य का दीपक दिया। अब सत्य, जो आदमी लोभ में, स्वार्थ में डूबा होगा, पक्षपात में डूबा होगा, जो पक्ष विपक्ष को नहीं देखेगा वो सत्य को नहीं समझ सकता। जो कहते हैं तीन चीजें प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से चले आ रही हैं, राग द्वेष मोह। तो राग में माया आ जाती है, लोभ आ जाता है, द्वेष में अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और मोह में माया आ जाती है। तो माया आदमी को स्टूपिड बनाती है, उसको सच और झूठ का फर्क दिखाई नहीं देता, या फिर आदमी सच को झूठ में मिलाना शुरू कर देता है। वो कौन मिलाता है? जिसको सिद्धांतों का पता नहीं है, जिसको प्रिंसिपल गाइडेड लाइफ नहीं है उसकी। तो वो दोनों को मिलाकर वो कहता है आप भी ठीक है, आप भी ठीक है। भाई दोनों झूठ और सच ठीक नहीं हो सकता। झूठ होगा, सच होगा, और उसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। दूसरा, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संयम चाहिए, त्याग चाहिए। जो भोगी लोग हैं, कामुक लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो गुरुओं ने जो मार्ग बताया है वो सत्य नाम का बताया है। उसके लिए वो सार शब्द, वो कहा है एक जगह कि सार जो
मतलब तभी बचेगा जब सार शब्द को ग्रहण करेगा। मुझे ठीक वो है जी शब्द आपकी बात हाँ, तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए मेरा जो कहना जो मुख्य बात है कि आदमी सच्चाई को, सत्य को ग्रहण करने के लिए वो साधना करनी पड़ती है। सत्य को हर किसी के नहीं आ जाता समझ में, सत्य को समझाने के लिए सदगुरु चाहिए। और मैं 1 मिनट और भी बता दूं कि 3 बातें क्लियरली बताई हैं हमारी परंपरा, हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सदगुरु, सतनाम, सत्संग। सदगुरु सतनाम को ही धर्म कहा है, सतनाम ही सार शब्द है। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो अंत में शब्द को ही गुरु बता दिया। गुरु ग्रंथ साहब शब्द की वाणी है, वाणी गुरु है। तो ये बहुत बड़ी चीज है साहब। ये अगर सत्य का सिद्धांत अगर सही समझ में आता है तो आदमी मिलावट नहीं करेगा, वरना शक्कर में अगर धूल मिला दीजिए बेकार हो जाती है। मिलावट सत्य में मिलावट में हो गई तो झूठ हो गया वो। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, संतों का काम है। इसीलिए सत्संग बताया है कि ऐसे इतनी जल्दी सच समझ में नहीं आता, सत्संग का मार्ग। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। देखो 2-3 शब्द मेरे याद आ रहे हैं कबीर साहब ਦੇ बड़े पॉपुलर ने शब्द कीर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ कैन गाइड मी हियर। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। जरा सुनायो जी शब्द जी। एक नूर ते सब जग उपजया मन भले को मंदे। आगे की है जी। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोछ माटी के भंडे, ना कछ पोछ कुम्हारे। आगे लोगा कर्म न भूलो भाई, खालक 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 में खालक दूर रहा सर्ब ठाई। मीठा अल्लाह अलख जाई लखिया गुरगुर दी मीठा कहो कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन मीठा। थैंक यू। देखो दिस शब्द कबीर जी का शब्द, इट covers all those things which you have mentioned, Vijendra Singh ji, that includes all those things. एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिया होता है। that's right. Exactly. और जो गरीब के लिए संघर्ष करना है उस लिए भी कबीर जी फरमा रहे हैं कि सूरा सोई पहचानिया जो लरे दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े के। पुरजा कट मरे। हाँ जी, दीन गरीब जेड़ा ओदे खातर जेड़ा कुर्बानी देनी है ताकि सरबत दा भला हो सके। ऐसे मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज जेड़ा हैगा सानू होर भी अनेकां शब्द ने जिन्हां दे विच ईवन जेड़ा शब्द खालसा वो भी पहली दफा एक्चुअली कबीर जी ने वरत्या होया। की ख्याल है ज्ञानी धर्म सिंह जी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, so that shows how much is the impact of कबीर जी, फरीद जी ते बाकी जेडे भगत ने, रविदास जी, नामदेव जी, सारियां दा in the Gurbani is together. So I think Jasveer Singh is not there. So will anyone else like to add anything more toward the is विषय दे खालसा and non खालसा? Can you hear me? I am here. हाँ जी, करो गल। हाँ जी ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। I think I am here, I am listening to you. ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫੋਟੋ ਲਓ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ। ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ I was trying to save the data because ਮਾਰਥਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲੇ। Everybody has given the gist of the thing. ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਵੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਰਾਜ ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੈ और राज बाद है। तो राज धर्म बिना राज नहीं चले है। धर्म राज जो है वो करप्ट हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। सोशल जस्टिस जी है वो इट्स ऑल इनबिल्ट इन दी सिख फिलॉसफी। सो द गुरु ग्रंथ साहिब is a complete composite manual for our religious, social and political life। पर उसਨੂੰ ठीक समझने की कोशिश जरूरी है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ there is no social justice even among Sikhs। there are divided parties who have resorted to corruption and that's totally un-Sikh, although they use the name of religion। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, but they are very ਅਧਰਮੀ। they are ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮਵਾਦੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਾਬਰਵਾਦੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ manual of life, complete life। It's a constitution also। It's not just religious granth, it's a constitution for a country, for a society, for individuals। Thank you। That's what I think I have to say that। और एक और गल कहा, देखो आप जी ने सारे ने मेंशन की है समानतावादी। ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਨਾਰਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਔਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਨੈਵਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਹਾਂਜੀ, so exactly even in the Middle East, even in the Middle East when we went to Mecca and Baghdad, those areas। so my next question to you all is कि भाई गुरु साहब ने तो साडे लिए पूर्ण पाते, he has given us all what is necessary, but what should we do to bring together? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਮਕੜੇ ਦਮਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, we can at least share with each other and practice together। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੜ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ,
ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 6 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ 29 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਝੂਰ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। Please mute yourself if you're talking somebody else. ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਟਾਈ ਵੀ, ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹਟਾਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟ ਐਲਸ ਵੀ ਨੀਡ, ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ 4 ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਸਾਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਮਾਈਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ 101% ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਭਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਆਊਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ? Unmute yourself, please. Unmute yourself. हाँ, unmute. Yeah. हाँ जी, ये बहुत प्राचीन काल से, अतीत काल से चला जो समतावादी परंपरा है भारत की, उसमें धर्म के लिए वो ये प्राकृत भाषा में बहुत छोटा सा फॉर्मूले में कहा है कि धम्मो मंगल मुक्तिडम, अहिंसा संयम हो तब, संयम तप अहिंसा। जहाँ न्याय है, समता है, प्रेम है, उन्हीं बात को संतों ने कहा है 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो जो हमारी जो समस्या है समाज की आज, वो है सामाजिक न्याय की। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जातिवाद पर आधारित है, वो समता को, प्रेम की हत्या करती है। तो संतों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई
और उन्होंने कहा कि भाई जगत गुरु आप होंगे, ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतों का गुरु ना है। रज परज के मर गया चारों वेदों में। तो आदमी जो अगर वो कहता है कि भाई मैं मुंह से पैदा हुआ हूं, तो तुम यार वो कहते हैं कि सभी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं, नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुत है करतूती। ये कौन सी नौटंकी कर रहे हो कि तुम मुंह से? तो जो ये शब्द हैं खरा साफ कई बार बहुत खुले शब्दों में कहना पड़ता है कि ये जो भयंकर समस्या है, बुद्ध ने उस वक्त कहा था, भगवान महावीर ने जो कि समतावादी परंपरा के महारथी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जातिवाद है ये सामूहिक हिंसा है, ये धर्म नहीं है। आप इसे वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है। एक आदमी की हत्या करता है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, सत्ता से, मानव अधिकारों से वंचित करना ये अधर्म है। yes. तो धर्म तो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी उससे नहीं, धर्म का मतलब समता प्रेम से है, प्रेम को ही सर्वोपरि माना है, और जिसके मन में प्रेम होगा वो अन्याय कर ही नहीं सकता किसी के साथ। तो ये बहुत बड़ा संदेश गुरुओं का है। थैंक यू। हाँ जी, ज्ञानी धर्म सिंह जी। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੰਤ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਯਤਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। That's a very nice, good point actually. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੁਰੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ
So that was a very nice thing I can recall. Maybe Diljit can think about more things later on. अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਾਈ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨ ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 72 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 72ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ 72 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਬਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਸੈਲਫ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤਾਂ ਮੇਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 ਮਕਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਤਾਵਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਿਲਜੀਤ? ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਭ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਰਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਇਦਾ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, अनम्यूट बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है और वक्त की जरूरत है।
देखिए, प्रेम और भाईचारा, एकता सब लोग चाहते हैं, हर भला आदमी चाहता है, लेकिन वो कौन सी शक्तियां हैं जो कि एकता को को नष्ट कर रही हैं, जो अन्याय फैला रही हैं। तो जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए, वही लोग हैं। आपने देखा होगा जो ये सामाजिक न्याय की बात सन 75 में शुरू हुई थी, जब कांग्रेस सरकार खत्म हुई, मंडल कमीशन बैठा था। इससे पहले भी राजनीति से संबंध है इसका सीधा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो तभी अटैक ये माइनॉरिटीज पे भी होना शुरू हुआ था और टारगेट बनाया मुस्लिम, खासतौर से सिखों को, मुसलमानों को। तो जो जातिवाद के विरोधी हैं, समता के पक्षधर हैं, उनको टारगेट बनाया गया। तो होना ये चाहिए मेरे ख्याल से कि सामाजिक न्याय का प्लेटफॉर्म बने, और वो सामाजिक न्याय का हिस्सा होना चाहिए एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण, एक एजुकेशन वर्क, जो कि उसूलों के बारे में लोगों को सही बताए। तो मुश्किल से देखिए, ब्रेन एक शरीर में चाहे 1 क्विंटल की बॉडी हो, ब्रेन 1 किलो होता है। तो वो 1 किलो को ठीक कर दीजिए, सामाजिक समता भी आएगी, समरसता आएगी, प्रेम आएगा। और ये जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं समाज के अंदर, इन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि वो लोग जिस तरह से इकट्ठा हैं, संगठित हैं, उसी तरीके से सामाजिक न्याय की शक्तियों को इकट्ठा किया जाए। तो तभी धर्म भी सुरक्षित है, इज्जत भी सुरक्षित है, सम्मान के साथ आदमी जी पाएगा। तो मेरा संक्षेप में बात यही है कि सामाजिक न्याय प्लेटफॉर्म बने और ट्रेनिंग उसका पार्ट हो, और उसी को ये जिम्मेदारी अपने आप, जब जो उसूल मालूम होगा तो लोग अपने आप मिलेंगे एक दूसरे से। और अगर हम हाँ, जैसे लंगर की परंपरा है, देखो ना, गुरु नानक साहब ने ये लंगर की जो रीत चलाई, बाकी गुरुओं ने उसको और स्ट्रॉन्ग किया, ताकि वो जात पात के भेदभाव खत्म हो सके, लोग हर पासे के इकट्ठे बैठ सके, इकट्ठे रोटी की सांझ बना सके। कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जहां पर के कबीर पंथी और जो पंजाबी सिख है इकट्ठे होके सांझे लंगर कर। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। उसीलिए मैं कह रहा था कि सामाजिक सोशल जस्टिस प्लेटफॉर्म होगा एक हमारे पास, जब तक एक मजबूत एक जैसे झंडा होता है आदमी का, एक स्थान इकट्ठा करने का, तो उसूल, जो कि हमारे उसूल को क्लियर करें कि हम सोशल जस्टिस चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, तो वो लोग मिलेंगे तो फिर खान पान भी होगा, भोजन भी होगा, एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ेगा। और जब मिलेंगे जुलेंगे, ये जातिवाद ने नष्ट किया है लोगों को, सांप्रदायिकता ने बांटा है लोगों को, और इसलिए उन लोगों के मनोबल बढ़े हुए हैं। तो अगर लोग मिलेंगे तो उनका मनोबल भी टूटेगा, जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं। थैंक यू। पाटिया साहब। डॉक्टर कृपाल सिंह जी, मेरा ज्ञान धर्म सिंह जी जुड़े नाल थोड़े, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ज्ञान धर्म सिंह जी जुड़े नाल। हाँ जी, यानी धर्म सिंह ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। यानी धर्म सिंह, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਭਗਤ ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਗੀਬਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਣਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ? ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਥੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਿਹਾ, 5-6 ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬੀਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੀਜਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਦਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾੜੀ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਐਫਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ there has to be equal response from the other side. So ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਔਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ। ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਝੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, we should resolve it peacefully with lovingly, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਦੂਜੇ ਪੰਥੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤੇ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੁਐਂ ਪਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਬਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਓਪਨ, ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋ ਉਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। I did not lose any opportunity. I always went there. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਓਪਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, then we are not long visionary people even. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ।
ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪਰੋਚ them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਟ them do। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਭਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆਓ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਚ देयर ਵੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਸਿੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। That's how we completed the Akhand Path, and it was very successful and nice. ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਘਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੋਈ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਪਾਏ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈक्टिकल रूप दे सकते हैं सारी वार्ता ਨੂੰ? एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ साहब, इजाजत है तो? हाँ जरूर। हाँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ, इजाजत है तो? हाँ जी जरूर करो, जरूर। देखिए मैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से मेरा रहना काशी में भी और मगहर में भी, उन जगह में रहा हूँ, नियुक्त भी रहा हूँ। तो वहां पर 200 आदमियों के बैठने का हॉल बना हुआ है। उसमें उन मीटिंग में मैं गया हूँ जहाँ संत रैदास का मंदिर है, पंजाब के लोगों ने बनवाया है उसको। और अभी एक बहुत शानदार पंजाब के लोगों ने, जहाँ कबीर की समाधि है उसके पास में ही बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, मेरे ख्याल से अब बन चुका होगा। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं, जैसा आपने बताया कि खुद से ही शुरू कर देना चाहिए काम, तो जैसे मोदी जी अगर गुजरात से आ सकते हैं यहाँ मंदिर मस्जिद की राजनीति करने, तो हम लोगों को जोड़ने के लिए मगहर और काशी जा सकते हैं। और वहाँ लोगों के, वहाँ ऑलरेडी आपके आदमी हैं, मीटिंग वहां पर वो, और इसके साथ साथ ही जहाँ जैसे जगदीश जी हैं, जगदीश कुरे, वहां पर भी एक कबीर का बहुत बड़ा एक गद्दी है, जिसे कि बंस गद्दी कहते हैं, बंस गद्दी कहते हैं। और उनके तमाम पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में लोग उनके फैले हुए हैं।
तो अगर इन जगहों पर जाकर के लोगों से संपर्क किया है तो ये बड़ा पवित्र आपका मकसद है आपका, और सिख में बड़ा ये आपका विशाल हृदयता है पहले से ही, तो ये इसमें इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है बहुत तेजी से। और इसको यूपी से मैं इसलिए करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से जितने भी ये जातिवादी और सांप्रदायिक शक्तियां हैं, आज उन्होंने उसको उनके अयोध्या, मथुरा, काशी ये सब केंद्र बना रखे हैं। तो वहां पर ये अपना ब्रॉड माइंडेड लोगों को जोड़ने का काम भी हमारे महान संत ऐसी जगहों पे हुए हैं जो उनके नाम से बहुत बड़ा काम पहले से ही हो चुका है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूटीफुल, वी शुड डू दैट। हाँ जी, ठीक है, जरूर स्केप बनाओ कोई उसमें। हाँ जी, एक कबीर साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 2nd ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਨ ਟੂਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੁਮੱਕੜ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਫੱਕਰ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ परम बुलंद होने की जो भावना है, जो सूरमियां की भावना है, जो दलित जातियां नूं उभारन की भावना है, जो मनुखता की एकता की भावना है, अगर वो पेश करिए कबीर पंथियां दे कोल जाके कबीर साहब दे उत्ते उन्हां नूं दिता जाए भी अपना कबीर ने इन्ना कुछ दिता है, तो मैं समझना कि वो आपे ही जब तक असीं उन्हां दे सामने कबीर पंथी सामने कबीर दी महानता नहीं दसदे तद तक गल बनती कोई नहीं। आपां आम तौर पर मैं देखा कि गुरपुरब मनाउंदे ने, कबीर साहब का 2-4 शब्द पढ़ के भोग पाते हैं, पर कबीर का फलसफा की है, कबीर का अध्यात्मिक ज्ञान की है। कबीर कहता बुद्ध बदली सिद्ध पाई। मैं जदों बुद्ध बदल दी, वो कहता मेरे 2 घर 2 मैं शादियां कीतियां, कुछ इदां दा भी उन्हें विचार किया है, एक है कुचज्जी ते एक है सुचज्जी। तो इस तरह मेरी जिहड़ी बुद्ध है जदों बदल गई उदों मैं प्राप्ति कर ली। सो जे आपां इदां दीयां गल्लां दसांगे कबीर पंथियां नूं ते ओ आपे ही प्रभावित होणगे, पर इहदे लई बड़ा संघर्ष करना पएगा प्रचारकां नूं भी और जिहड़े इंटरप्रेटर हन। वेरी गुड पॉइंट। हाँ जी, वेरी गुड पॉइंट। जगतार सिंह जी, तुसीं पढ़दे होंदे शब्द भजो गोबिंद ਭੂਲਵਤ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਨਮਕਾ ਹੀ ਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਬਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 84 ਲੱਖ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਮੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਗਮ ਜਿਸਕਾ ਭਾਈ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਯੈਸ, ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜਤੀ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ का यही लाभ। जब लग जरा रोग नहीं आया तब लग काल रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी भज ले मन सारंग पानी। अपने भजस कब भाई आवे ना भजिया जाई, जो करे सोई अब सार फिर पछताहो न पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव तिन ही पाए निरंजन देव, गुर मेल ताके खुले कपाट बहुत ना हवे जोनी वाट।
ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਹੌਸਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਾਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ, ਉਹ ਵਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, Yes, that's a beautiful shabad. That's a beautiful shabad. ऐसे तरह ही भगत रविदास जी का शब्द आता है जिसे बहुत अच्छा रितोर आइडिया है कि डगमग छाड़ रे मन बोरा। हाँ जी, मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा। एक संधौरा एक नारियल जिस लेडी ने सती होना हुए ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਧੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਰਸਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਡੀ ਸੰਧੌਰਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੰਧੌਰਾ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, तेरे सामने चिता है, तू जल जाना है। इस तरह जिवें वो सती जड़ी है नहीं डोलदी, इस तरह तुम ही नहीं डोलना। अब डगमग छाड़ रे मन बौरा, तू तो दीवाना है, तू तो फिसलदा फिरदा है पारे दी, तो डगमग छाड़ दे। अब तो जरे मेरे सिर पाइए, ए मनुख जन्म तेनू मिल गया है, विवेक बुद्धि तेनू मिल गई है, तू विषय विकारां नू जित सकदा है, तेरे अंदर रब बनन दी संभावना है। तू हुण डगमग छड्ड के अपनी रब तेरी जिहड़ी संपूर्णता है उसनू पकड़ ले। Yeah, that's beautiful. हाँ, ये इसी तरह ही मतलब भगत रविदास जी का भी शब्द है जिवें बेगमपुरा शहर को ना मतलब देखो सारी जिहड़ी फिलासफी है भगतां दी ते गुरु साहब दी, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇੜੋ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, then we can also create a social platform, political and social platform, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ then we can more make economic plans, political plans and all those sort of things. But it has to start from the beginning, Guru Granth Sahib ji ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। So that's a little bit my contribution. Now we are left 1 minute each because time is going rapidly away. Let me start with Gyani Dharam Singh ji for 1 minute. ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਜਾਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਨ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲਿਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ सब रब दे बनाए हुए सारे बंदे एक ने। जिवें अव्वल अल्लाह नूरों पाया कुदरत के सब बंदे, कौन एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सो सारे बराबरी दा सिद्धांत के सारे बराबर ने, मानस की जात सब एक है, पहचान दो ओदे ते पहरा दईए, सारे ते रल मिल के आपस विच प्यार दा संदेश एक दूजे नूं दईए। हां जगतार सिंह जी। एक सांझी वालता दा दूसरी गल ये है कि जिहड़े ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, 1 minute for you to give a message. मैं साहब आपकी ये पवित्र भावनाओं से बड़ा प्रभावित हूँ और मुझे जाना है अभी अगस्त में लखनऊ। तो मैं लखनऊ जाते ही अब मैंने मन बना लिया है कि मैं मगहर और काशी दोनों जगह जाकर के आपके इस मिशन में मदद करना चाहूंगा मैं, और ये जो भावना है आपकी, इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देना चाहूंगा। Very nice. Thank you ji, that's very kind of you. We need that help. So people, smart people like yourself who can bring, with your experience, can bring this thing in a practical way. Hanji? Thank you. Gyani Mandeep Singh ji, 1 minute only. ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ we have to be tolerant to the other people's way of life also, as long as it is based on truth and justice, or on common forum. सही कहा। Thank you ji, very very much. Dr. Vasu, 1 minute only please to conclude, give your message. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੰਡਵਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗ ਭਲਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੇ ਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। तो जिस ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਣਥੱਕ ਜੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you ji, thank you. So really what we have is concluded that we all need to come together, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪੋਇਨੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕੀਏ। Thank you very much, Sarada, all for participation and our audience. Again, these views are strictly our own, not the official views of Voice of Manavta. ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you. We'll see you next Wednesday.